Blessed are you, O Lord, God of Israel, our Father, forever and ever. Yours, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the victory and the majesty, for everything in heaven and earth is yours. Yours, O Lord, is the kingdom, and you are exalted as head over all. Both riches and honor come from you, and you are the ruler of all things. In your hand is power and might to exalt and give strength to all. Therefore, my God, we give you thanks and praise your glorious name. Lord, we love you and praise you. You are a wonderful counselor, mighty God, everlasting Father, and Prince of Peace. You alone deserve glory, honor, and praise. Your way is perfect, and your word is proven. We confess that we do not follow Christ's example in all that we do. We love with condition. We judge and condemn. We cast the first stone and keep the logs in our own eyes. We do not turn to you as the source of our healing. Forgive us and help us to be imitators of Christ in love and service. Bring unity to our church so the work we do in your name will be blessed. Open our spiritual eyes. Help us see that our fighting is a satanic attack to hinder our prayers and get our focus off of lost souls and to make us ineffective examples of Christ's followers. Teach us how to respect and appreciate each other's talents, perspectives, and positions, rather than envy them. Your word says, where envy and strife exist, there's confusion in every evil work. Show us how to disagree without being disagreeable. Help us to walk worthy of our calling as your children, with all humility and great gentleness, with patience, bearing with one another in love, and making every effort to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. So the authority which you have given us as believers, we bind egos, pride, vain ambition, envy, jealousy, and every evil spirit that is trying to thwart your work, Lord. We stand on your word and declare that this is your church, and the enemy will not prevail against it. We commit today's Sunday service to you, Lord, and ask that you will speak to each of us and convict our hearts of anything that is keeping us from coming closer to you. We ask that you anoint the pastor's sermon and let our ears hear your word, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. 읽겠습니다. 사사기 6장 25절로 32절입니다. 제가 천천히 읽겠습니다. 그날 밤에 여호와께서 기드온에게 이르시되 내 아버지에게 있는 수소 곧 7년 된 둘째 수소를 끌어오고 내 아버지에게 있는 바알의 제단을 헐며 그 곁에 아세라 상을 찍고 또 이 산성 꼭대기에 내 하나님 여호와를 위하여 규례대로 한 제단을 쌓고 그 둘째 수소를 잡아 내가 찍은 아세라 나무로 번제를 드릴지니라 하시니라. 이에 기드온이 종 10사람을 데리고 여호와께서 그에게 말씀하신 대로 행하되 그의 아버지의 가문과 그 성읍 사람들을 두려워하므로 이 일을 감히 낮에 행하지 못하고 밤에 행하니라. 그 성읍 사람들이 아침에 일찍이 일어나 본즉 바알의 제단이 파괴되었으며 그 곁에 아세라가 찍혔고 새로 쌓은 제단 위에 그 둘째 수소를 드렸는지라. 서로 물어 이르되 이것이 누구의 소행인가 하고 그들이 캐어 물은 후에 이르되 요아스의 아들 기드온이 이를 행하였도다 하고 성읍 사람들이 요아스에게 이르되 내 아들을 끌어내라. 그는 당연히 죽을지니 이는 바알의 제단을 파괴하고 그 곁에 아세라를 찍었음이니라 하니 요아스가 자기를 둘러선 모든 자에게 이르되 너희가 바알을 위하여 다투느냐? 너희가 바알을 구원하겠느냐? 그를 위하여 다투는 자는 아침까지 죽임을 당하리라. 바알이 과연 신일진데 그의 제단을 파괴하였은즉 그가 자신을 위해 다툴 것이니라 하니라. 그날에 기드온을 여룻바알이라 불렀으니
이는 그가 바알의 제단을 파괴하였으므로 바알이 그와 더불어 다툴 것이라 함이었더라. 아멘. 요즘 저희 교회는 새벽 예배를 통해서 계속해서 사사기 말씀을 진행하고 있습니다. 통상 저는 지난주에도 말씀드렸지만 주일날은 새벽 예배 본문을 하지 않습니다. 그러나 사사기를 진행하면서 또 저희 교회에서 하나님 앞에서 감당해야 될, 또 인도받아야 될 중요한 영적인 시간표 속에서 사사기는 너무 중요하다 생각이 들었고 말씀을 계속 연결해서 하게 되었습니다. 사사기에서 여러 사사들이 나오지만 가장 많은 장수와 절수와 분량을 차지하고 있는 부분이 바로 기드온에 대한 이야기입니다. 또 그 다음 장으로 많은 장수와 절수를 가지고 있는 것이 바로 삼손에 대한 이야기입니다. 반복적인 사사시대의 영적인 그 패턴을 설명하면서도 중요하게 기드온과 그 다음에 삼손에 대한 이야기는 좀 더 중요하게 많은 부분들을 할애해서 다루고 있습니다. 주일학교 어려서부터 주일학교에서부터 많이 들었던 기드온의 이야기요. 또 기드온의 300용사의 이야기를 우리는 잘 알고 있고요. 또 삼손의 이야기도 잘 알고 있습니다. 우리에게 있어서 이 귀한 말씀을 통해서 또 기드온을 통해서 들려주시고자 하시는 하나님의 음성을 특별히 지금 저와 여러분의 2021년도 8월 15일을 살고 있는 저와 여러분에게 하나님께서 말씀하시고자 하시는 하나님의 중요한 음성이 무엇인지를 우리 겸손하게 들을 수 있어야 하겠습니다. 어저께까지 이 기드온에 대한 이야기를 볼 때 기드온이 하나님을 만났잖아요. 그래서 그 하나님의 은혜를 감사함으로 그가 여호와 샬롬에 잘 알고 있는, 저와 여러분이 잘 알고 있는 그 여호와 샬롬의 그 고백된 이름에 단을 쌓는 이야기를 지난 시간까지 다루고 오늘은 그 다음에 본문이 되어집니다. 우리의 삶의 회복의 시작은 우리 영혼이 먼저 잘 되는 것입니다. 요한 3서 1장 2절에는 저와 여러분이 잘 알고 있는 성경 본문이 있죠. 사랑하는 자여, 내 영혼이 잘됨 같이 내가 범사에 잘되고 간건하기를 내가 간구하노라 기록되고 있습니다. 어디가 우리의 인생의 가장 베이스에 두어야 되냐면 우리 영혼이 잘 되는 것이에요. 우리 영혼이 잘 된다라는 말이 그러면 무엇일까요? 우리 영혼이 안정감을 취하는 것이겠죠. 우리 영혼이 안정감을 취한다라는 것은 우리의 영혼의 근원 되시는 하나님 안에 우리 영혼이 온전히 뿌리가 박혀 있을 때 우리 영혼은 안정감을 취하는 것이고 우리 영혼이 잘 되는 것입니다. 그것을 우리가 좀 더 편하게 말할 수 있는 모습이 바로 하나님과의 영적인 관계가 온전히 회복되어지는 것입니다. 여러분이 살 때 집에서 아내하고 사이가 안 좋고 남편하고 사이가 안 좋으면 여러분 직장 일이 편하게 되나요? 삶이 편하던가요? 여러분들이 직장에서 일할 때 직장 상사나 아니면 동료들하고 사이가 안 좋으면 여러분들의 일이 좀 잘 되던가요? 나 혼자는 잘할 것 같은데 관계가 틀어지면 너무너무 힘들어요. 일터에서도 가정에서도 삶 속에서도 관계가 틀어진다는 것은 너무 힘든 것이에요. 일이 안 돼요. 세상의 육신적인 관계 문제 속에서도 우리의 피와 살을 마르게 하는데 여러분 가장 생명의 근원 되신
하나님과의 관계가 틀어졌을 때 여러분의 삶이 잘 되기를 바라시나요? 천만에요. 절대 그렇게 안 될 것입니다. 명심하셔야 됩니다. 여러분들이 좀 더 편해 보였다고 여러분의 아내와 여러분의 이웃과 여러분의 자식과는 좀 더 친하게 지내려고 좀 더 편하게 잘한다고 아무리 노력한다 할지라도 근본적인 하나님과의 관계를 틀어버리시면 절대 안 될 것입니다. 명심하셔야 됩니다. 삶의 회복의 시작은 그래서 먼저 하나님을 만나는 것입니다. 하나님과의 틀어졌던 관계를 회복하는 것입니다. 하나님과 틀어졌던 오해를 풀어야 되는 것입니다. 하나님 앞에 품었던 그 모든 마음의 상처들을 내려놓아야 됩니다. 그거 있으면 안 돼요. 이것은 하나님 앞에서 죄를 회개하라는 말을 제가 드리는 것이 아닙니다. 잘못을 용서를 구하고 무릎 꿇라는 말을 드리는 것이 아닙니다. 하나님이 지금 나 잘못한 그것 때문에 지금 매를 들고 계신 분이 아니세요. 하나님과 관계를 회복한다는 것은 하나님께 회복하라는 말이 아니라 하나님이 내게 기뻐하는 존재가 되어야 된다는 것입니다. 아빠라고 부를 수 있어야 되고 하나님 앞에 나가서 때를 부를 수도 하나님 앞에 나가서 막 원망할 수도 있고 하나님 앞에 나가서 가장 하나님 앞에 가까이 나갈 수 있는 그런 영적인 관계가 회복되어져야 된다는 것입니다. 하나님께서 기드온을 만나고 와서 사명을 주고 사명으로 기드온을 보내시지 않으셨습니다. 제일 먼저 기드온을 만나서 하나님께서 그에게 하셨던 것은 기드온과의 관계를 회복된 것 아니겠습니까? 기드온이 제단을 쌓고 명령했던 그 여호와의 샬롬의 제단은 자신이 하나님과 화해되었다는 것을 분명하게 고백하는 이름이었습니다. 여호와 샬롬 하니까 이 평화, 그래서 여러분의 감이 좀 잘 안 오는데요. 기드온이 여호와 샬롬이라고 말했을 때는요, 하나님과 나와 원수되었던 것을 내가 풀었다라는 것입니다. 특별히 하나님이 풀어주셨다라는 것이 아니라 내가 하나님께 대해서 다쳤고 얽혔고 용서할 수 없었던 그것이 오해가 풀렸고 그 다음에 모든 원망함이 풀렸고 하나님 앞에서 껄끄러운 관계가 풀렸다라는 것이 바로 여호와 샬롬이라는 뜻이었습니다. 하나님 앞에 그가 하나님 만나기 전에 그랬잖아요. 하나님이 어디냐고, 하나님이 계시면 우리가 이렇게 고통스럽게 당할 수 있느냐고, 하나님은 우리를 버리셨다, 하나님이 우리를 미디안 손에 팔아 넘기신 것 아니냐고, 하나님이 계셨다면 어찌 이런 일이 일어날 수 있느냐고. 그는 열심히 자기 나름대로 일하고 있지만 자기가 노력하고 있는 자기의 수고 속에서 하나님은 없고, 그렇기 때문에 자기 혼자서 잘 살아보려고 어떻게 해서든지 몸부림치면서 살고 있어서 그나마 이 정도라도 살고 있다라고 하나님 앞에서 고개 빳빳이 쳐들고 그렇게 왜 하나님을 향하여 항변하고 있었던 기드온이었습니다. 그가 어제 제가 새벽에 드렸던 설교처럼 하나님을 만났을 때, 하나님의 은혜를 알았을 때, 하나님을 떠나서 내 스스로 잘나서 이만큼이라도 하고 있는 줄 알았는데 그것이 하나님의 은혜 가운데 돌보아주셨던 함께 하심의 은혜였다라는 것을 깨달았을 때 그가 하나님 앞에 바로 그 자리에서 원망했던 그 자리, 하나님은 없다고 생각해서 스스로 몸부림치며 두려우면서 살려고 노력했던 그 자리에서 하나님 앞에 예배를 드리고 하나님과의 관계를 회복하는 그 신앙의 고백으로 그 예배 처소의 이름을 여호와 샬롬이라는 이름을 붙인 것입니다. 그래서 여호와 샬롬이라는 뜻은 평화의 하나님이라는 뜻이지만, 하나님과 화해하였다는 뜻이지만, 그 샬롬이라는 것은 기드온이 하나님을 은혜를 체험하고 제일 먼저 쌓은 그 제단의 이름이 바로 여호와 샬롬이었습니다. 하나님에 대한 오해가 풀렸을 때 하나님께서 기드온에게 제일 먼저 명령하시고 행하게 하셨던
그 일들이 바로 오늘 읽었던 본문입니다. 아버지 집에 있던 바알 제단과 아세라상을 헐고 7년 된 둘째 수소를 번제로 바치라. 하나님께서 기드온에게 요구하신 것이었습니다. 하나님께서는 단순히 번제를 드리라 하지 않으셨고 정확하게 그 우상들, 아버지 집에 있던 그 아세라상과 그 바알의 제단, 그것을 완전히 헐고 그것에 아세라상을 찍어서 그것을 땔감으로 나무로 쓰고 그 다음에 그 아버지 집에 있는 그 7년 된 둘째 수소, 그 둘째 수소를 번제로 하나님께 바치라고 하신 것입니다. 분명 그것들은 하나님께서 의미를 두고 기드온에게 그렇게 행하게 하신 일이셨기 때문에 하나님 그것을 정확하게 지명하신 것입니다. 단순히 번제를 이제 너 감사하니까 내게 제대로 한번 번제를 드리라가 아니셨어요. 아버지 집에 있는 그것, 헐 것은 헐고 드릴 그것을 가지고 드리고 내가 명한 대로 율법에 명한 대로 제단을 쌓고 바알의 제단은 헐고 율법에 명한 대로 하나님의 제단을 온전히 다시 만들고 그곳에서 그렇게 번제를 드리라고 말씀을 하셨습니다. 하나님은 이유 있어서 그렇게 하신 것입니다. 왜 그렇다면 하나님께서는 기드온 것도 아니에요. 아버지 것이잖아요. 기드온의 문제라면 기드온의 네 것 가지고 이렇게 하라고 하지 않는데 왜 기드온과 상관없는 아버지의 집에 있는 것을 갖다가 네가 바치라고 말씀을 하시고 왜 아버지의 집에 있는 것을 가지고 왜 네가 부시라고 말씀하십니까? 하나님께서는 기드온을 통해서 회복시켜 주실 또 맡기셔야 될 중요한 이유가 있으셨기 때문입니다. 오늘은 그 하나님께서 명하셨던 부분들 중에서 하나하나를 우리가 정리하면서 묵상하려고 합니다. 그렇다면 기드온에게 바알과 아세라 우상 7년 된 둘째 수소는 어떤 의미가 있었던 것일까요? 첫 번째, 그것은 기드온의 아버지에게 있었던 것이었습니다. 기드온의 아버지에게 있었던 것. 사사기 6장 25절에 보면 그날 밤에 여호와께서 기드온에게 이르시되 내 아버지에게 있는 수소 곧 7년 된 둘째 수소를 끌어오고 내 아버지에게 있는 바알의 제단을 헐며 그 곁에 아세라상을 찍으라 라고 말씀하셨습니다. 기드온은요, 하나님께서 기드온을 부르셨을 때 나가서 넌 큰 용사라 말하고 너 이 힘으로 또 이스라엘을 구원하라고 말할 때 기드온이 하나님 앞에 변명하면서 거부했었던 변명의 이 내용이 있었죠. 그것이 바로 15절입니다. 사사기 6장 15절입니다. 이렇게 말하잖아요. 기드온이 그에게 대답하되 오 주여 내가 무엇으로 이스라엘을 구원하리이까? 보소서 나의 집은 므낫세 중에 극히 약하고 나는 내 아버지 집에서 가장 작은 자니이다. 그래요. 기드온의 지금 그 위치를 볼까요? 세상적인 권위를 볼까요? 일단 므낫세 지파라는 그 지파, 이스라엘의 지파 중에서도 가장 약한 가문이에요. 아버지가 그렇게 영향력 있게 목소리를 낼 수 있는 그 가문도 아닌데다가 약한 가문인데다가 그것도 약한데 그 약한 가문 속에서 기드온은 지금 형제 중에 막내예요. 가장 낮은 자예요. 그에게 있어서는 그 가정과 세상을 향하여 권위를 내세울 만한 그런 배경이 전혀 없어요. 그는 위에서 형들이, 그럼 어른들이 그냥 하라고 하면 네 하고 그냥 쫓아다니면서 그렇게만 하면 되는 거예요. 그게 지금 기드온의 모습이에요. 기드온에게 어떤 강력한 리더십을 그 리더로서의 그 권위를 드러낼 수 있는 것이 배경적으로는 아무것도 없어요.
내 아버지 집에서 가장 작은 자라고 고백하고 있는 기드온. 그 아버지 집안에서 가장 아무 영향력도 전혀 없고 또 아버지의 영향력과 보호하심 속에서 살고 있다는 그 기드온에게 하나님께서는 그의 아버지가 가장 소중히 여기시는 우상과 숫소를 쉽게 건드리지 못할 그 숫소를 완전히 멸하고 번제로 드리라고 말씀하시고요. 또 그동안 아버지의 뒤에서 그늘 아래서 숨어서 보호받던 기드온이 이제는 그 아버지를 떠나서 전능하신 하나님의 능력의 그늘 아래 보호를 받고 또 쓰임 받으라 말씀하시는 것입니다. 기드온이 제일 먼저 해야 될 것은 그것이었습니다. 그가 의지하고 그가 피할 수 있었던 세상의 그늘에서 내어놓고 하나님의 능력 안에서 그가 새롭게 인도를 받는 것이 제일 중요했습니다. 네 아버지의 집이 아니라 네가 믿을, 네가 신뢰할 대상이 네 아버지의 집이 아니라 바로 하나님 아버지이시라는 사실들을 그에게 명확하게 알게 하셨습니다. 아버지를 떠나라는 말이에요. 완전히 이 세상적 육적인 질서를 완전히 뒤집는 행동을 하는 것이잖아요. 아버지 떠나라는 것이에요. 내가 너를 책임지겠다라고 말씀하시는 것입니다. 또 있습니다. 7년 된 둘째 수소를 갖다가 번제로 바치라고 말씀하십니다. 여러분, 이 7년이라는 말이요, 사사기 6장 1절부터 보면 이렇게 나오면 1절에 이럽니다. 이스라엘 자손이 또 여호와의 목전에서 악을 행하였으므로 여호와께서 7년 동안 그들을 누구의 손에요? 미디안의 손에 붙였는지라. 7년 동안 미디안의 손에 붙였습니다. 그래서 미디안과 동방의 사람들과 아말렉 연합군이 함께 와서요, 7년 동안 그들이 파종할 때가 되면 파종 자체도 못하게 하고, 그 다음에 그들의 가지고 있는 가축들은 하나도 남김없이 다 뺏어가고, 그래서 그들이 지나간 자리는 메뚜기 떼가 지나간 것처럼 완전히 깨끗하게 했대요. 그것도 1년이 아니라 1년 차, 2년 차, 3년 차, 7년이 됐어요. 근데 특이하죠? 그 7년 동안 조그만 송아지도 아니고요. 7년 동안 자란 1, 2년 된 자리가 아니에요. 그 나이가 소 나이가 7년 된 소예요. 7년 된 소를 조그만 양이나 염소도 아니에요. 그 큰 소를 미디안이 왔는데도 불구하고 안 뺏겼어요. 7년 동안 지켰던 소예요. 야, 대단하지 않습니까? 다른 사람들 다 뺏겼는데 그 7년 동안요, 미디안이 와서 싹쓸이 하고 있는데 어떻게 그 7년 동안 그 소를 안 뺏기고요, 그렇게까지 보호하면서 그것을 가지고 농사를 지을 수 있었을까요? 보통 사람 아닌 것 같아요. 대단해요. 그것 번제로 바치래요. 7년 된 둘째 수소를 번제로 바칩니다. 얼마나 중요했으면 7년 동안 다 뺏기고 하는데 그 아버지와 그 기드온과 그 집안이 얼마나 수소를 안 뺏기려고 사수했으면 그것이 7년 동안 그렇게 그 큰 가축이 보호를 받을 수 있었고 안 뺏길 수 있었을까요? 아무튼 대단한 것 같은데 그것을 바치라고 말씀하십니다. 그 집안에서는 굉장히 소중한 것이었습니다. 농사를 지을 때 그것은 이동수단으로서, 그 다음에 그것은 쟁기를 갈 때든 가장 큰 농경사회에서 그 황소의 의미는 굉장히 중요합니다. 그게 이 모든 걸 다 하잖아요. 밭도 갈고 그 다음에 그걸 가지고 모든 이동수단도 다 하고 너무 소중합니다.
그런데 그거를 바치라고 말씀하십니다. 그들 속에 있어서는 그들이 우상을, 바알과 아세라 신상을 만들어 놓고 우상을 섬기면서까지 자기들의 영혼을 팔면서까지도 그 지키고 싶었던 가장 소중한 것이겠죠. 너무너무 소중한 것일지 모릅니다. 또 있습니다. 그런데 하나님께서는 그 번제로 드릴 때 그것을 바알의 제단을 헐고 아세라 상을 찍어서 그 나무를 가지고 바로 번제라고 드립니다. 지금 뒤에 보면 오늘 내용을 보면요. 성 중에 아주 소동이 일어났습니다. 기드온이 밤에 자기 종 10명과 함께 하나님의 말씀을 쫓아서 하나님이 말씀하신 대로 새롭게 하나님께 예배드리는 그 제단을 쌓고 하나님의 말씀하신 대로 쌓는 제단은 바알의 제단과 다른 점이 있습니다. 뭐가 다를까요? 뭔가 쌓으려고 하면 돌도 다듬어가지고 잘 이쁘게 쌓잖아요. 근데 하나님께서 말씀하시는 번제의 제단은요, 율법적인 번제의 제단은 돌도 다듬지 않고 있는 대로 쌓습니다. 만약에 돌도 없으면 흙으로 대충 쌓습니다. 세상 사람들이 쌓는 그렇게 멋진 제단이 아니에요. 하나님은 그렇게 쌓지 말라고 하셨거든요. 그래서 딱 보면 이것이 하나님의 율법의 말씀대로 쌓은 제단인지 아닌지는 잘 알 수 있습니다. 그렇게 제단을 다시 쌓고 거기다가 나무를 갖다가 우상을 찍어서 놓고 그곳에서다 번제물을 드습니다. 이거를 밤에 태우는데 그게 워낙 크니까 이 밤에만 다 태울 정도의 그 규모가 아니에요. 밤새도록 타고 막 그것이 온 동네 산꼭대기서부터 태웠으니까 온 동네 이거는 소문을 다 낸 거예요. 다 태웠어요. 성중에 난리가 났습니다. 왜요? 큰일 났다라는 거예요. 그나마 우리를 지켜주었던 바알과 아세라 신을 찍었기 때문에 그 바알과 아세라 신이 노하였다라는 것입니다. 우리 다 죽게 되었다라는 것입니다. 그래서 이걸 해결하려면 이렇게 못된 짓을 했던 기드온을 죽여야 된다라는 것입니다. 이때 아버지가 요아스가 변명을 하며 변호를 하죠. 이걸 보면 그 아버지는 사실 그 우상을 온전히 신으로 믿지는 않았던 것 같은 말을 해요. 그렇지만 그 아버지 요아스가 바로 바알의 제단을 만들어 놓고 아세라상을 그 옆에 세워놓은 것의 장본인은 그 요아스 아버지였거든요. 굉장히 잔머리가 잘 돌아갔던 것 같아요. 이렇게 말을 합니다. 사람들이 두려워하고 또 미디안 사람들도 두려워하는 신이니까 그 신을 만들어 놓으면 그 신을 저들도 감히 두려워서 부수지 못할 거야. 우리는 어떻게 하면 돼? 그 신 옆에 딱 달라붙어 있으면 다른 데는 다 무너뜨리고 다 괴롭혀도 우리는 무너뜨리지 않을 거야. 그래서 아버지는 그 신을 산과 제단을 만들어 놓고 그 제단 옆에 소와 함께 숨어 있었어요. 그래서 버티고 있던 거예요. 그런데 지금 보니까 이제 완전히 뒤집어진 사건이 일어났잖아요. 이때 이렇게 말합니다. 당신들이 바알을 대신하여서 그 바알을 보호하려고 하거나 바알을 대신하여서 징계를 그 기드온을 죽이려고 하지 마십시오. 만약에 바알 신이 참 신이라면 바알이 스스로 노하여서 바로 자기를 멸했던 자기의 상을 함부로 다루었던 그 기드온에 대해서 이 밤이 지나기 전에 죽일 것입니다. 그 신이 참 신이라면. 어떤 일들이 일어났습니까? 기드온이 아무 일도 안 일어났어요. 가만히 듣다 보니까 그 말이 맞거든요. 신이 노하면 신이 스스로가 가만히 두지 않을 건데 우리가 왜 이렇게 할 필요가 뭐가 있느냐. 그런데 아무 일도 일어나지 않았어요. 그들이 가장 두려웠던 것이었지만 자기들이 두려워하는 만큼 저 미디안들도 두려워해서 감히 건드리지 않을 것이라고 생각해서 그것을 신으로 섬기고 있었잖아요. 그런데 그 신은 아무런 불로 다 부시고
땔감으로써도 아무런 일들이 일어나는 무기력한 존재였다라는 것을 기드온이 보여주었잖아요. 그 속에 가장 두려움의 근원에 있던 것. 지난주도 말씀드렸듯이 우상은, 저들이 섬기는 우상은 가장 귀한 것을 우상으로 섬기는 것이 아닙니다. 가장 두려운 것을 섬기는 것이 바로 우상입니다. 가장 두려워하는 것. 그것이 바로 바알과 아세라 신인 줄 알았는데 아닌 것임을 기드온을 통해서 드러나게 해주셨습니다. 이 일을 통해서 기드온은 여룻바알이라는 이름을 얻게 되었고, 그가 육신적으로는 세상에서나 가정에서나 동네에서나 아무런 권위로서 설 수 있는, 리더로 설 수 있는 권위가 하나도 없었지만 하나님께서 세워주시는 새로운 영적인 권위를 얻게 되므로 그를 통해서 새롭게 이스라엘의 새로운 리더가 일어나는 하나님의 계기가 되게 하여 주십니다. 그런데 오늘은 이 내용을 통해서 우리가 한 가지 더 알아야 될 부분들이 있습니다. 여러분, 레위기 4장을 한번 보겠습니다. 레위기 4장. 오늘 이 내용을 한번 보죠. 레위기 4장에는 속죄제를 드리는 규례가 나옵니다. 속죄제를 드리는 규례인데 그 제물을요, 송아지를 쓰고 또 양을 쓰고 염소를 쓰고 비둘기를 쓰고 또 비둘기가 없으면 심지어 곡식 한 움큼을 쓰기도 합니다. 속죄제를 드리는 제물 속에서 송아지, 이 소를 속죄제로 제물로 드리는 데는요, 두 종류의 사람이 하나님 앞에 범죄하였을 때 드립니다. 제물 중에서, 희생 제물 중에서 가장 큰 것이 바로 소거든요. 지금 여기에 3절에 보면 이렇게 말합니다. 레위기 4장 3절에 보면 만일 기름 부음을 받은 제사장이 범죄하여 백성의 허물이 되었으면 그가 범한 죄로 말미암아 흠없는 수송아지로 속죄물을 삼으라. 그 다음에 4장 13절입니다. 만일 이스라엘 온 회중이 여호와의 계명 중 하나라도 부지 중에 범하여 허물이 있으냐 스스로 깨닫지 못하다가 그 범한 죄를 깨달으면 회중은 수송아지를 속죄제로 드릴지니. 개인이 아니에요. 개인이 드렸다면 뭐 이렇게 하겠는데 회중이 내가 지은지 이것이 죄인지도 몰랐어요. 그런데 이 죄라는 것을 깨닫게 되었어요. 일부러 하나님 앞에서 그런 거려고 했던 것은 아닌데 이것이 죄인 줄 깨달았어요. 그러면 어떻게 하느냐? 그 회중이 누구 하나 지명해서 너의 죄 때문에 말하는 게 아니에요. 우리가 하나님 앞에서 죄 지었습니다 해서 회중이 하나 된 모습 안에서 뭘 준비합니까? 수송아지를, 소를 준비해서 하나님 앞에 들어가서 번제로, 속죄제로 드리라고 합니다. 이스라엘 백성들이 이 제사의 비밀들을 알고 있거든요. 그래서 그들이 번제물을 송아지로 드린다, 양으로 드린다, 염소로 드린다 이런 것은요, 척하면 이게 뭘 말하는지 알아요. 소를 드리고 있다? 이것이 무슨 의미가 있는지를 이스라엘 백성들은 너무 잘 알아요. 하나님께서 잃어버렸던 영적으로 무죄해서 하나님께 드렸던 예배를 잃어버렸고 제사를 잃어버렸고 이 죄가 뭔지를 하나님의 율법의 말씀을 잃어버렸던 이스라엘 백성들에게 하나님께서 지금 기도원을 통해서 명하신 것이 있습니다. 내가 명한 대로 제단을 만들어라. 그 바알의 제단을 허물고. 그럼 제단을 만든다는 건 뭐예요? 그동안에 만들었던 제단의 모습이 아닌 거예요. 산 꼭대기에다가 내가 명하는 대로 제단을 만들어라. 그러면 이스라엘 백성들이 그게 뭘 의미하는 줄 알아요. 여호와의 제단을 만들었다는 걸 알아요. 아, 이건 여호와께 드리는 제사라는 것을 알게 돼요. 그런데 그 위에다가요, 나무가 뭐예요? 아세라 상을 찍어서, 우상을 찍어가지고 그것을 나무로 만들었어요. 그리고 그 위에다가 뭘 세웠어요?
소를 드렸어요. 개인을 위해서 소는 절대 드리지 않습니다. 이스라엘 백성들을 대표로 하는 대제사장의 범죄하였을 때예요. 그러면 소가 드려지고 있어요. 어떤 의미가 있는 것입니까? 영적인 지도자의 죄를 위해서 드렸다라는 것. 그 앞에 지금 지도자처럼 제사장처럼 흉내내면서 백성들의 영적인 부분들을 영향력을 발휘하고 있던 자가 누구예요? 요아스예요. 요아스는 원래 대제사장은 아니에요. 제사장은 아니에요. 그러나 그가 지금 바알과 아세라 신을 만들어 놓고요. 제사장처럼 그 마을 전체의 영적인 영향력을 감당하고 있어요. 그 죄를 묻고 있는 것입니다. 그리고 그렇게 끌려가도록 아무 일도 못했던 하나님의 제사장에게 그 죄를 묻는 것입니다. 회개하라는 것이에요. 그 다음에 또 누구의 죄요? 온 회중이 부지런해졌던 그 죄를. 그런데 그 죄가 무엇인지를 저들에게 알게 해요. 무엇을 통해서? 그 하나님이 얼마나 그것을 가증스럽게 여기시고 분노하신지를 알 수 있도록 그 아세라상을 찍어서 그것을 완전히 불로 완전히 태워버리시는 하나님의 마음을 이스라엘 모든 백성들이 보게 하십니다. 그러면 지금 기드온이 뭐 하고 있는 거예요? 하나님 앞에서 이스라엘 백성들이 다시 온전히 속죄제로 회개하게 하는 거예요. 그것에 기드온이 뭘 들었습니까? 영적인 깃발, 제사장의 직분에 깃발을 들은 것입니다. 단순히 그가 육신적 리더십을 가져서 대장이 되었다, 그것이 아닙니다. 이스라엘은 모든 영적인 저주에, 그 다음에 하나님 앞에 영적인 타락의 근원을 완전히 끊게 된 것입니다. 기도는 하나님이 그에게 말씀하신 것이 어떤 의미가 있는 줄 알았기에 말씀 온전한 그대로 완전히 순종함으로 그렇게 하였습니다. 하나님께 드리는 제사 속에서는 죄를 회개하는 속죄 제물이었지만 그것이 바로 하나님의 예배를 드리지 않던 저 이스라엘 백성들에게 있어서는 가장 소중한 것이었고 가장 두려워하는 것이었어요. 우리 하나님 앞에서 온전히 우리가 회복되어질 때 두 가지를 확인해야 될 것이 있습니다. 전쟁이 일어나서도 여지껏 모든 것이 다 빼앗기고 다 힘들었어도 절대 양보할 수 없었던 나만의 완전한 가장 소중했던 나만의 성벽, 그 안에 숨겨져 있는 나의 자아, 내 속에 양보할 수 없었던 가장 소중한 그것, 하나님은 그것을 뭘로요? 가장 소중한 것을 하나님 앞에 온전히 속죄제를 드리래요. 하나님 앞에 드려지는 것은요, 하나님께 그 가치를 드리는 것이 아닙니다. 하나님께 온전히 드리는 가장 정확한 모습은 뭐예요? 다 태워버리는 것이에요. 완전히 소멸시켜버리는 것입니다. 남기는 것이 아닙니다. 그래서 어떻게 하나님께 드리는 것은 안차로 하나님께 완전히 다 불질러서 없애버리는 것입니다. 가장 소중한 것. 그 다음에 뭐예요? 가장 두렵게 생각했던 것. 이거 건드리면 큰일 날 것처럼 생각했던 그것. 여러분의 두려움은 뭘까요? 이거 건드리면 잘못되면 큰일 난다고 생각하면서 애지중지 다루고 있었던 그것. 그렇게 귀하게 하면서 그것에 기대가지고 내가 보호받고 있다고 착각하고 있었던 그것은 뭘까요? 그것이 사람일 수도 있고 그것이 물질일 수도 있고 그것이 여러분의 또 다른 어떤 누구에게 말할 수 없는 여러분의 숨겨져 있는 우상일 것입니다. 하나님 앞에 내어놓으라고 말씀하십니다. 다른 사람은 몰라요. 다른 사람에게 알게 할 필요도 없고요. 다른 사람 너 그거 있잖아 말해줄 필요도 없어요. 우리가 하나님 앞에서 정직하게 질문하면 됩니다. 하나님, 저 문제 있는 것 같습니다. 그렇다면 나의 영혼이 잘 되는 같이 내가 범사에 잘 되는 것이 피할 수 없는 하나님의 영적인 원이라면
하나님과의 관계도 뒤로 해놓고 다른 것을 통해서 잘 되보려고 노력했고 다른 것을 통해서 평화를 안식하려고 노력했던 내 모습 내려놓게 하시고 먼저 하나님 앞에서 먼저 나의 영혼의 안정감과 안식과 평안함을 회복할 수 있도록 다시 시작하게 해주세요. 가장 소중한 것 내려놓게 하시고 가장 두려워하는 것, 하나님보다 더 두려워하는 것, 하나님 과감하게 찍어 내어버릴 수 있는 영적인 힘과 결단력을 내게 허락하여 주세요. 그리함으로 하나님께서 기도원을 통해서 하나님의 일들을 하게 하셨던 가장 연약한 자를 통해서 가장 위대한 하나님의 일꾼이 되게 하셨던 것처럼 세상에서 보잘것없는 나를 통해서도 하나님의 위대한 일들을 할 수 있는 주인공 되게 해주세요. 우리 이렇게 기도해야 되겠습니다. 오늘 기도원의 전체 내용을 그 흐름을 보면요, 그 흐름의 큰 이 단락단락보다 이 영화로 하면 이 하나의 이 주제마다 씬이 바뀌어질 때마다 나오는 내용이 있습니다. 그날 밤에, 그 밤에, 그때 이것이 기도원의 이야기를 연결시켜 주시는 그 내용들입니다. 그럼 그 밤에, 그때 이게 무슨 의미예요? 하나님께서는 기도원이 여호와 샬롬을 고백할 그때 하나님께서는 그 다음의 스텝을 그 다음에 그렇게 해서 여룻바알을 박살냈을 때 그때 하나님께서는 전쟁에 일으키셔서 여호와의 신이 임하고 그때 순종했을 때 하나님께서는 이것이 그렇게 계속해서 연결하고 있습니다. 여러분의 시간들이 멈춰 있는 것 같습니까? 여러분의 시간이 진행되지 않습니까? 그렇다면 하나님이 요구하시는 하나님의 음성 속에서 오늘이 그 밤이 되기를 바랍니다. 오늘이 그때가 되기를 원합니다. 하나님의 그 다음 영적인 스텝이 우리를 통해서 움직여질 수 있는 영적인 시간표가 멈춰 있었던, 막혀 있었던 우리의 시간표가 하나님 앞에 믿음의 결단과 순종함 속에서 오늘이 바로 그 다음의 스텝을 진행할 수 있는 하나님의 응답의 축복의 시간표가 되길 주의 이름으로 축원합니다. 이 시간 하나님께 기도하겠습니다. 하나님 내게 하나님의 음성을 들려주시옵소서. 그리고 그 말씀이 옳은 줄 알거든 믿음으로 순종하게 하여 주시옵소서. 하나님 그 말씀 속에서 재해석하지 않고 아멘하게 해주시옵소서. 하나님이 내게 지금 잘잘못을 따지려고 하는 것이 아니라 그냥 하나님의 말씀대로 순종하라고 하십니다. 믿음으로 순종할 때 오늘이 그날 밤이 되게 하시옵소서. 오늘 집에 돌아가서 이 밤이 또 내일 하루가 하나님께서 새롭게 시작하는 그때가 되게 하여 주시옵소서. 그것이 막혀있던 나의 삶의 새로운 응답의 시작이 되게 하옵소서. 다 같이 통성으로 하나님께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 그들을 위해서 육신의 연약함을 치유해달라고 우리 재영이와 우리 김자 성도님과 우리 또 성도님의 한 분 한 분의 이름을 두고 우리 특별히 병든 자를 위해서 기도하고 또 마음의 상한 자를 위해서 하나님 은혜 가운데 위로해달라고 다시 통성으로 기도하겠습니다. 하나님 그렇습니다. 하나님의 은혜가 아니고서는 우리가 어찌 감당할 수 있으며 하나님의 도우심이 아니고서는 어떻게 우리가 감당할 수 있겠습니까? 천지를 말씀으로 창조하신 하나님 우리가 어머니의 모태에서 조성되기 전부터 우리를 향한 놀라운 계획 가운데 하나님 우리를 창조하시고 우리를 그렇게 이끌어주신 하나님 우리를 향한 놀라운 계획하심은 하나님 아버지여 그 누가 막을 수도 없고 누가 멸할 수도 없는 하나님의 전능하신 은혜의 손길 아래 있음을 고백합니다. 하나님의 은혜 가운데 하나님 아버지여 우리를 예수를 주로 고백하시고 주의 은혜 가운데 살게 하셨습니다. 우리의 연약함을 하나님이 도와주지 아니하시면 감당할 수 없는 연약함을 가지고 그렇지만 하나님의 도우심을 구합니다. 특별히 이 시간 사랑하는 주의 아들 우리 재영이를 위해서 기도합니다. 하나님 아버지 연약한 육신의 모습을 통해서 더욱더 거룩하신 창조자 하나님의 능력을 힘입기를 원하시고 하나님의 능력 안에 하나님의 위로하심을 얻기를 원하시며 하나님의 은혜의 능력 안에 거하고 있는 그 모습을 깨닫기를 원하신 주님 하나님 아버지여 재영이의 육신의 모습을 치유하여 주시고 그의 상한 마음과 그의 두려운 마음을 어루만져 주시며 하나님 아버지여 그를 향하여
놀랍고 큰 계획하심을 비춰주셔서 하나님 모든 질병이 치유되어지는 과정을 통해서 세상이 누릴 수 없는 하나님의 위로와 하나님의 터치하심과 하나님의 만남을 이룰 수 있게 하여 주시고 아버지여 그의 가정을 주님께서 은혜 가운데 하늘의 천국처럼 지켜주시옵소서. 하나님의 능력한 우리 김수자 성도님 하나님 위로해 주시고 건강 주시며 함께 예배할 수 있도록 이끌어 주시옵소서. 하나님 우리 성도님들 모두 다 연약합니다. 하나님 우리 육신에 있는 질병으로 인하여 하나님 앞에 은혜 주지 아니하시며 하나님 예배할 수 있는 우리 연약함을 아시는 주님께서 우리 권사님들의 연약함을 치료하여 주시고 힘 주시며 하나님 아버지여 낙심치 않고 여러 악망한 자에 주신 새 힘으로 더하여 주시길 간절히 소원합니다. 아무에게도 위로받을 수 없는 우리 마음의 아픔을 아시는 주님, 우리의 빈 공간을 허무한 빈 공간에 뻥 뚫린 가슴을 아시는 주님 우리를 위로하여 주시고 하나님 주의 풍성하심으로 채워주시며 하나님의 소망으로 채워주시고 은혜 가운데 채워주시길 원합니다. 하나님 주의 말씀을 우리에게 날마다 들려주시고 그 말씀이 우리를 통해서 하나님의 막혔던 응답의 시간표가 새롭게 시작하게 하여 주옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과 성령님의 내주인도 교통 충만하시니 우리가 가장 급하게 가장 근본적으로 해결해야 될 문제가 하나님과 화해하는 것이며 하나님의 은혜를 회복하는 것이고 하나님 한 분만으로 만족하는 것임을 알고 하나님을 잃어버리고 하나님보다 더 두려워하고 하나님보다 더 사랑했던 것을 이제는 내어놓고 주님 앞에 새 은혜 가운데 새로운 믿음의 결단으로 새로운 축복을 시작하는 축복의 발걸음을 사모하며 시작하는 주의 백성들과 주님의 교회에 지금부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘.